یمن اور اردن میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے جاری۔ یمن میں حوثیوں کی زیر قیادت مظاہرے میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ صنعا میں فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے، غزہ میں نسل کشی کی مذمت، عمان میں غزہ میں اسرائیلی بربریت کی مذمت، جنگ بندی کا مطالبہ۔ یمن میں حوثیوں کی زیر قیادت مظاہرے میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو صنعا سے، فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے، غزہ میں نسل کشی کی مذمت کی گئی۔ بحر احمر میں حوثیوں نے بحری جہاز پر حملہ کر دیا۔ حوثی ترجمان کے مطابق بحر روم میں آئل ٹینکرز اور بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا گیا۔ غزہ جنگ بندی تک اسرائیل جانے والے جہازوں پر حملے جاری رکھیں گے۔ بحر احمر میں بحری جہاز پر حملہ کیا گیا۔ بحر روم میں آئل ٹینکرز اور بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثی ترجمان کے مطابق حملوں میں بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی ڈویژن کے سینئر نائب صدر اور سابق ایم این اے فہیم خان کے گھر پر رات گئے پولیس کا چھاپا۔ فہیم خان اپنی رہائش گاہ پر موجود نہیں تھے۔ فہیم خان کی اپنی رہائش گاہ پر حملے کی شدید مذمت، کہا سندھ پولیس گھبرا چکی ہے، عوامی احتجاج کرنا جرم بنا دیا ہے۔ اعلیٰ حکام کو کہتا ہوں کہ غیر قانونی اقدامات اور پولیس کے ذریعے ہراساں کرنا چھوڑ دیں۔ ہم پرامن اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اس کارروائی کے پیچھے سندھ حکومت کی بوکھلاہٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی ڈویژن کے صدر راجہ اظہر کی بھی چھاپے کی شدید مذمت۔ تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی جنید اکبر نے استعفیٰ دے دیا۔ ٹویٹ کرتے ہوئے جنید اکبر نے لکھا، تحریک انصاف کے فیصلوں میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ بانی پی ٹی آئی تک میری رسائی ہے، اس لیے میں کور کمیٹی سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی میرا گھر ہے، میں کسی گروپ کا حصہ ہوں نہ ہوں گا۔ بانی پی ٹی آئی پر جان بھی قربان ہے۔ مخصوص لوگ بانی پی ٹی آئی سے ملنے جاتے ہیں لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا۔ ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ موجودہ پارٹی پالیسی بانی پی ٹی آئی کی ہے۔ سارے فیصلوں کے بینیفیشری یہی لوگ اور ان کے خاندان اور دوست ہیں۔ میں کارکنان کی گالیوں کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق وزیر اعظم نے وفاقی بجٹ کی منظوری میں تعاون پر ایم کیو ایم کے ساتھ اظہار تشکر کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مستقبل میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق بھی ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ٹیلی فون۔ بجٹ پاس میں وزیر اعظم نے وفاقی بجٹ کی منظوری میں تعاون پر ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کیا۔ قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور کر لیا، جس کے بعد الیکشن ٹریبیونلز میں اب ریٹائرڈ ججز کو بھی شامل کیا جا سکے گا۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم سے متعلق قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کی رپورٹ رانا ارادت شریف نے ایوان میں پیش کی۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظوری کے لیے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ کراچی سے خبر شامل کریں۔ کراچی میں بجلی کی بندش کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مختلف علاقوں میں احتجاج، سڑکیں بلاک کر دیں۔ احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ کراچی معمار موڑ پر کے الیکٹرک کے خلاف شہریوں نے مظاہرہ کیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی اور کئی افراد کو حراست میں لے لیا۔ غریب آباد میں بھی بجلی کی عدم فراہمی پر علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج کے باعث اطراف کی شاہراہوں پر ٹریفک جام ہو گیا۔ گرو مندر لسبیلا روڈ پر علاقہ مکینوں نے پانی اور بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے سڑکوں کے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیے۔ خدات کالونی کے رہائشیوں نے شاہراہ قائدین پر کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑک بلاک کر دی۔ ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کو متبادل راستوں کی جانب موڑ دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے، افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ پاکستان کو عوام کی حفاظت کے لیے جوابی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ افغانستان کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، افغانستان سے ہماری سرزمین پہ دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ اپنی عوام کی حفاظت کے لیے، کے پی کی عوام کی حفاظت کے لیے، بلوچستان کی عوام کی حفاظت کے لیے، باقی پاکستان کی عوام کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے۔
حکومت میں برداشت نہیں، ان کو نہیں معلوم اپوزیشن کیا ہوتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کو امریکی حکومت کی مداخلت نہیں کہا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت انتخابات کے معاملے پر تحقیقات نہیں کرنا چاہتی۔ امریکہ نے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے 368 ممبران یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہ ہو ان کی انویسٹیگیشن انکوائری جو کہ آلریڈی ہو رہی ہے، اور یہی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ انکوائری ہوگی تو الیکشن کمیشن ہی نے کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سارے پٹیشنر پڑے ہیں اور اسی سے تو آپ انکوائری نہیں کروانا چاہتے۔ اعتزاز احسن نے کہا امریکی قرارداد کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی پریشانی بہت زیادہ عیاں ہے، حالانکہ امریکی قرارداد نان بائٹنگ ہے جس کا کسی پر اثر بھی نہیں۔ امریکی قرارداد کی وجہ سے وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر سے مصافحہ کیا اور کہا کہ جیل میں کوئی تکلیف ہے تو سیٹل کرتے ہیں۔ جیل میں تکلیف والی بات کرنا دراصل بانی تحریک انصاف کے لیے حکومت کا پیغام تھا۔ امریکہ میں جو قرارداد ایک نان بائنڈنگ قرارداد، وہ کسی پہ اس کا اثر بھی نہیں ہے، وہ پاس ہوئی ہے تو وزیر اعظم اسی دن اٹھ کے جا کے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو جا کے مصافحہ ان سے کیا، اور اسی دن انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جیل میں کوئی تکلیف ہے تو آپ بتائیں، ہمارے سے سیٹل کریں گے۔ یعنی یہ کس کو کہا کہ جیل میں کوئی تکلیف؟ یہ انہوں نے عمران خان کو کہا، پانی تحریک انصاف۔ قومی اسمبلی میں امریکی کانگریس کی قرارداد کے خلاف قرارداد منظور۔ قرارداد رکن اسمبلی شائستہ پرویز ملک نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنے داخلی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ یہ ایوان امریکی قرارداد کو مسترد کرتی ہے، امریکہ کے ساتھ دو طرفہ برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں۔ عالمی طاقتوں کو زیب نہیں دیتا کہ کسی ملک میں مداخلت کرے۔ امریکہ غزہ اور کشمیر میں مظالم کا نوٹس لے۔ جو ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں ان کو انکریج کر رہے ہیں، ہمیں سب کو کنڈیم کرنا چاہیے، سب کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ آج شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ سندھ اسمبلی نے مالی سال 2024-25 کے لیے 300 ارب روپے سے زائد مالیت کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحریک مسترد کر دی گئی۔ 76 ارب روپے کا فائنانس بل بھی اسمبلی نے منظور کر لیا۔ فائنانس بل میں تجاویز نہ لینے پر اپوزیشن کا احتجاج اور علامتی واک آؤٹ۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں کہ سندھ کے بجٹ سے امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سندھ کا مالی سال 2024-25 کا 3056 ارب روپے کا بجٹ منظور۔ اپوزیشن کا احتجاج اور واک آؤٹ۔ بجٹ میں 959 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات کی تجاویز منظور ہوئی۔ صوبے کی کل متوقع آمدنی میں 62% وفاق سے منتقلی اور 22% صوبائی وصولیاں ہوں گی۔ 22 ارب روپے کرنٹ کیپٹل، 334 ارب روپے، 77 ارب روپے PSDP منظور کی گئے۔ 662 ارب روپے کی صوبائی وصولیوں میں 350 ارب روپے کی سروسز پر سیلز ٹیکس، 269 ارب روپے کے GST کے علاوہ ٹیکس اور 42.9 ارب روپے کی صوبائی نان ٹیکس وصولیاں بجٹ میں شامل ہیں۔ فائنانس بل میں تجاویز نہ لینے پر اپوزیشن کا احتجاج، علامتی واک آؤٹ کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا کہنا تھا کہ سندھ فائنانس بل پر اپوزیشن کی بات نہیں سنی گئی۔ پروسیجر ہے اسمبلی کا، اس کو فالو کر لیا جائے گا تو زیادہ بہتر انداز سے چیزیں ہو جائیں گی۔ بس میری اتنی سی گزارش تھی، ادروائز اگر آپ نے پیش کرنا ہے وداؤٹ امینڈمنٹ تو ہم یہاں سے واک آؤٹ کریں گے احتجاجاً اس سندھ فائنانس بل کے اگینسٹ۔ بجٹ کی منظوری کے بعد اسپیکر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے سٹاف کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا پنجاب کی تاریخ کا پہلا سب سے بڑا ٹیکس فری بجٹ دیا۔ شہباز شریف کی لیپ ٹاپ اسکیم، سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام اور اسکالرشپس شروع کر رہے ہیں۔ آؤٹ آف سکول بچوں کو جعلی طریقے سے نہیں، انفلیٹڈ فگر سے نہیں، آؤٹ آف سکول بچوں کو ہم سکول میں، اچھے سکول میں داخل کرنے کا پورا جامع پلان بنا رہے ہیں۔ پہلے دن سکول کھلے گا تو حکومت پنجاب کی جانب سے، آپ کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے تمام بچوں کو فری دودھ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو اسپیشل ایجوکیشن ہے ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے، ان کے لیے نہ صرف ہم ہمت کارڈ لانے جا رہے ہیں۔ میں کسان بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ شر پسند عناصر، پروپیگنڈا کرنے والے عناصر
मुल्क में आग भड़काने वाले अनासर, लड़ाइयाँ कराने वाले अनासर जो यहाँ बैठे हैं, इनकी बातों में कभी ना आना। मैं मरियम नवाज किसान के साथ खड़ी है और सिर्फ बातें नहीं करेंगे। हमारा अगस्त में हमारा किसान पैकेज लॉन्च हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। मैं शहबाज शरीफ साहब के दौर की, नवाज शरीफ साहब के दौर की लैपटॉप स्कीम को जो बंद कर दी थी, इन्होंने दोबारा शुरू करने जा रही हूँ। जो मिनिमम वेज है उसको शहबाज शरीफ साहब ने और हमने 37,000 रुपीज, 37,000 रुपया मिनिमम पर मंथ कर दिया है। कामयाब तरीन मंसूबों में सबसे कामयाब मंसूबा हमारा फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का है, अल्लाह के फजल से। पंजाब हुकूमत के कुछ तारीखी डिसीजंस जो कि आसान डिसीजंस नहीं थे, आसान फैसले नहीं थे, उससे आटे की कीमत में कमी हुई, उससे रोटी की कीमत में कमी हुई और 25-30 रुपए की रोटी जो इनके दौर में बिक रही थी, आज अल्लाह के फजल से 12 और 13 रुपए की मिल रही। पंजाब असम्बली में वजीर आला मरियम नवाज का खिताब, अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नारेबाजी पर मरियम नवाज ने कहा, बैठ जाएं, गला थक जाएगा। अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं, गाली गलोच, नारेबाजी और शोर मचाना ये अज़ल से करते आए हैं, इन्हें कारकर्दगी से मात देंगे। स्पीकर बार बार अरकान को हाउस ऑर्डर में लाने की हिदायत करते रहे। मरियम नवाज ने कहा, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खाली वर्जिश से टिकटॉक नहीं बनती। 100 दिन की कारकर्दगी पर फख्र है। पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने 100 दिन में सिर्फ इंतकाम किया, दूसरों के एसी उतरवाए। नून लीग ने कभी मुखालफिन से इंतकाम लिया, ना उन्हें नुकसान पहुंचाया। ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए मरियम नवाज ने मजीद कहा, इनको शर्म और हया उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। और मैं आज यहाँ पर ऐलान करने आई हूँ, मैं अपने तमाम एमपीएस बजट इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर ने एहतजाज करने वाले अरकान को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 11 अरकान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वाले अरकान असम्बली में जुल्फ़िकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आतिफ, तैयब राशिद शामिल हैं। इम्तियाज महमूद, हाफिज फरहत अब्बास, एजाज शफी, राना औरंगजेब की असम्बली रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई, जबकि शुएब अमीर, उसामा असगर गुजर और असद अब्बास के नाम भी मुअत्तल अरकान असम्बली में शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली के ऑर्डर के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुअत्तल अरकान असम्बली ने हुकूमती अरकान के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की। मुअत्तल होने वाले अरकान असम्बली इजलास की 15 नशिस्तों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उमर अय्यूब ने इस्तीफा खुद दिया या उनसे मांगा गया? एबीएन न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से एक निकाती एजेंडे पर काम ना करने के हवाले से पार्टी वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात इस्तीफे की वजह बने। पार्टी में चेयरमैन समेत आला सतह पर मज़ीद तब्दीलियों का भी इम्कान है। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी ने सेक्रेटरी जनरल का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। देखते हैं इस्लामाबाद से जाहिदा राव की रिपोर्ट। उमर अय्यूब ने इस्तीफा खुद नहीं दिया बल्कि बानी पीटीआई की हिदायत पर दिया। जराये के मुताबिक वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात इस्तीफा मांगने की वजह बने। शिबली फराज ने एक हफ्ता कबल बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाया। पीटीआई में तंजीमी तब्दीलियों का मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका रहा, पार्टी चेयरमैन भी तब्दीली की जद में आएंगे। नए चेयरमैन के लिए साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का नाम भी ज़ेरे गौर। जनरल सेक्रेटरी के लिए पंजाब से किसी सीनियर रुकन का नाम सामने लाया जा सकता है। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मेंबरान की आपस की लड़ाइयाँ और इख्तलाफात पर मेंबरान की खुलकर गुफ्तगू। उमर अय्यूब और बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में अरकान का क़यादत की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने उमर अय्यूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई ने फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की जाएगी, जबकि उमर अय्यूब का इस्तीफे से मुतालिक मौक़िफ़ है कि अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारियां कौमी नौइयत के हैं, शहर से बाहर भी जाना पड़ता है, इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। पार्लिमानी पार्टी ने उमर अय्यूब के इस्तीफे पर शेर अफजल मरवत के ट्वीट का भी सख्त नोटिस ले लिया। बेशतर अरकान ने बरहमी का इज़हार किया। मेंबरान का कहना था कि शिबली फराज का इस्तीफा वो कैसे मांग सकते हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है, बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए हर हद तक जाएंगे, हमें दीवार से ना लगाया जाए। बानी पीटीआई और कारकुनान को फिलफौर रिहा किया जाए। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खदोखाल का हमें नहीं पता, ये चाहते क्या हैं।
ہم ملک کو انارکی کی طرف لے کر جانا نہیں چاہتے. اس وقت ملک کے لیے ذمہ دار رویے کی ضرورت ہے. میں ان کو کہتا ہوں دیکھیں ہمیں اس لیول تک نہ لے کے جائیں کہ پھر ہماری سامنے دیوار ہو, پھر ہمارے سامنے جو ہے نا آپ دیوار سے لگائیں اور آپ سمجھیں کہ نہیں. مطالبہ کرتا ہوں نمبر 1 عمران خان کو پوری ریلیز کیا جائے, جو اسیران ہیں سب کو ریلیز کیا جائے. ہمارا جو صوبے کی حکومت ہے وہاں NFC ایوارڈ میں جو ہمارا شیئر ہے 14% سے ابھی شیئر وہ 19% تک چلا گیا ہے, لیکن ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے. اور جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ خاص کر ہمارے علاقے میں ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں, وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے صوبے میں قیام امن کے لیے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, کسی کو ریاستی ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں. قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. صحت کے شعبے میں اصلاحات کی جا رہی ہیں, بلدیاتی نظام کو بہتر بنائیں گے. کہ اگر ہم سے کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے, لیکن جناب اسپیکر پورا پاکستان یہ کہتا ہے اگر کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا اجازت دے دیں, لیکن جو قانون ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف سخت نپٹیں گے اور اس کے خلاف سختی کریں گے. ٹیریان بانی PTI حقیقی اولاد ہے, نہ ہی ان کے زیر کفالت ثابت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیریان وائٹ کیس کو بانی PTI کی زندگی میں مداخلت قرار دیتے ہوئے کیس قابل سماعت قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. تفصیلی فیصلے میں سابقہ بینچ کے جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس ارباب محمد طاہر کا فیصلہ بھی شامل کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیریان وائٹ کیس کا 54 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس محسن اختر کیانی کا نوٹ بھی تفصیلی فیصلے کا حصہ ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے درخواست پر اپنا فیصلہ تحریر کیا, جس سے جسٹس ارباب محمد طاہر نے بھی اتفاق کیا. فیصلے کے مطابق درخواست گزار یہ ثابت نہیں کر سکا کہ بانی PTI نے کبھی ٹیریان کی نگہداشت اور پرورش کی ذمہ داری نبھانے کا اقرار کیا ہو. درخواست گزار اس بات کا عینی شاہد ہے, نہ ہی وہ اس کی تصدیق کسی تسلیم شدہ عدالتی فیصلے سے ثابت کر سکا. درخواست گزار نے امریکہ کی لاس اینجلس عدالت سے 13 اگست 1997 کو یک طرفہ ڈگری ہونے والے مقدمے کا حوالہ دیا. وہی فریق عدالت آ سکتا ہے جو غیر ملکی عدالت کی ڈگری کو پاکستان میں قابل عمل کروانا چاہتا ہو. صرف ٹیریان جٹ خان وائٹ ہی قانونی حق کے وراثت یا ولدیت کے لیے غیر ملکی عدالت کی ڈگری قابل عمل بنانے کا حق محفوظ رکھتی ہے. دیگر کوئی اور شخص قانونی طور پر ایسا نہیں کر سکتا. درخواست گزار پاکستانی شہری اور امریکی عدالت کے فیصلے میں خود فریق نہیں ہے. تمام الزامات قرآن و سنت کے منافی غیر تسلیم شدہ ہے. عدالت آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت متنازع امر پر کسی بھی قسم کے استقرار حق کا فیصلہ دینے کی مجاز نہیں. فیصلے کے مطابق کاز لسٹ میں شامل نہ کرنے کے باوجود اکثریتی بینچ کا فیصلہ ہی کہلائے گا. کسی ایپلیٹ فورم کی جانب سے کالعدم یا معطل قرار دیے جانے تک اکثریتی فیصلہ برقرار رہے گا. عدالت کے سامنے ایک فیصلہ شدہ معاملہ ہے, اس پر یہی عدالت دوبارہ کارروائی نہیں کر سکتی. برطانوی ہائی کمشنر کو خط لکھنے کا معاملہ اوریہ مقبول جان نے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کر لیا. اوریہ مقبول جان نے چیف جسٹس کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کی استدعا کر دی. اوریہ مقبول جان کی جانب سے شکایات میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے 3 مئی کو برطانوی ہائی کمیشن کو لکھے خط کا حوالہ دیا گیا ہے. اوریہ مقبول جان نے موقف اپنایا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے لکھا گیا خط ججز کے ضابطہ اخلاق کے خلاف ہے. خط لکھ کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزارت خارجہ کے دائرہ اختیار میں نہ صرف مداخلت کی بلکہ اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کی ہے. خط لکھنے سے چیف جسٹس آف پاکستان کی شہرت کے لیے لالچ کا عنصر عیاں ہوتا ہے جو ان کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. چیف جسٹس کے خط کی وجہ سے پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اوریہ مقبول جان نے استدعا کی کہ چیف جسٹس کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کی جائے. 9 مئی واقعات میں گرفتار ملزمان کا قیمتی سامان راولپنڈی پولیس نے بیچ دیا. 9 مئی واقعات میں گرفتار 33 ملزمان کا جامع تلاشی میں برآمد سامان مارکیٹ میں بیچنے کا انکشاف ہوا. انکوائری میں ملزمان کا قیمتی سامان بیچے جانے کا جرم ثابت ہونے پر ایک کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا. تھانہ نیو ٹاؤن میں 9 مئی واقعات کے مقدمے میں 33 ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا. ان ملزمان سے موبائل فونز، پاسپورٹ، گاڑیوں کی رجسٹریشن، بکس اور دیگر اشیاء جامع تلاشی کے دوران پولیس نے قبضے میں لی تھی. ملزمان ضمانت پر رہا ہو کر آئے تو ان کو ان کا سامان نہ ملا. سامان نہ ملنے پر ملزمان نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کیا. عدالت کے حکم پر ایس پی راول فیصل سلیم نے ایس ایچ او تھانہ نیو ٹاؤن لقمان جاوید کو انکوائری کا حکم دیا.
इंक्वायरी में साबित हुआ कि कांस्टेबल सदाकत ने मुल्जिमान से बरामद होने वाली 33 अशिया को बाजार में फरोख्त कर दिया। इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर सब इंस्पेक्टर उमर सिद्दीक ने मुकदमा दर्ज करके कांस्टेबल सदाकत को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर के इलेक्ट्रिक से प्लान तलब कर लिया। अदालत ने के इलेक्ट्रिक समेत दीगर फरीकैन को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी की जानिब से हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। जमात इस्लामी के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्ट्रिक को हीट वेव में बिलातातुल बिजली फराहम करने की हिदायत की जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इलेक्ट्रिक की गैर मेयारी कारकर्दगी के बाइस नेपरा ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद किया। टेक्निकल फॉल्ट्स भी इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है, इन्हें दुरुस्त किया जाए। कराची में 16 घंटे के रोजाना औसतन लोड शेडिंग होती है। अब रातों में भी 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। आजकल कराची में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हीट वेव की वजह से सैकड़ों शहरी रोजाना अस्पताल लाए जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मीरपुर माथेलो में सहाफी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस के मुल्जिमान MNA खालिद लोन और उनके 2 बेटों की जमानत मंजूर कर ली है। पीपल्स पार्टी के MNA खालिद लोन, बेटे नूर मोहम्मद और शहबाज लोन नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस में नामजद हैं। सिंध हाई कोर्ट ने तीनों मुल्जिमान की 15 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 15 दिन में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत कर दी। समाअत के बाद इहाता अदालत में MNA खालिद लोन और मकतूल सहाफी के हामियों में तल्ख कलामी और हाथापाई भी हुई, जबकि अदालत के इहाते में पीपल्स पार्टी के MNA खालिद लोन के खिलाफ नारे भी लगाए गए। वजारत खजाना की जानिब से मुल्क की माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट जारी। साल 2024 में माशी शरह नमो 2.4% रही। मई 2024 में महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड की गई। जून में महंगाई की शरह 12.5 से 13.5% रहने की तवक्को है। साल 2025 में मुल्क में मुकम्मल माशी इस्तेहकाम का इम्कान है। इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की रिपोर्ट। वजारत खजाना की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में माशी शरह नमू 2.4% रही। साल 2025 में मुल्क में मुकम्मल माशी इस्तेहकाम का इम्कान है। रवां माली साल के पहले 11 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। एक साल में रुपए की कदर में इजाफे समेत माली ज़खायर में भी इजाफा हुआ। FBR महसूलात समेत नॉन टैक्स आमदनी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां माली साल तरसीलात ज़र में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 7.7% का इजाफा हुआ। FBR महसूलात में 30.8% और नॉन टैक्स आमदनी में 95.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां माली साल बरामदात में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 11.3% का इजाफा हुआ, जबकि रवां माली साल दरामदात में 2.3% की कमी हुई। एक साल में माली खसारे में 20.3% का इजाफा हुआ। रवां माली साल माली खसारा 3,929 अरब रुपए से बढ़कर 4,726 अरब रुपए तक पहुंच गया। एक साल में माली ज़खायर में 3.5 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक साल में रुपए की कदर में 8 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। एक साल में सरमायाकारी में 142.9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत की बिजनेस कम्युनिटी ने कहा है कि हुकूमत ताजरों को टैक्स नेट में लाना चाहती है तो खुशगवार माहौल में आगाज करे। धमकियां दी गई तो शटर डाउन करके सड़कों पर निकले को मजबूर हो जाएंगे। नए लोगों को फायदा बनाना है तो वाज़ेह पॉलिसी दें। जब तक हमारे खदशात दूर नहीं होंगे ताजिर दो स्कीम को ताजिर मुखालिफ स्कीम समझेंगे। मजीद भी जानते हैं राना फरूख की इस रिपोर्ट। सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी ने कहा, ताजिर दोस्त स्कीम पर अभी तक वजारत खजाना और FBR ने हमारे खदशात दूर नहीं किए हैं। इस स्कीम के नाम पर छोटे ताजरों के गले में फंदा डालने की कोशिश की जा रही है। ताजरों को धमकियां ना दें। इस मुल्क के अंदर अगर टैक्स इकट्ठा होगा तो वो दोस्ताना माहौल से और टैक्स गुजारों को सहूलतें देने के नतीजे में होगा। ताजिर रहनुमा नदीम गुज्जर ने कहा कि FBR के 1 जुलाई से ताजरों के खिलाफ कार्रवाई के बयान की भरपूर मजम्मत करते हैं। आज तक FBR ने ताजरों को इस स्कीम के हवाले से एजुकेट ही नहीं किया। रहम कीजिए इस कौम के ऊपर, इस ताजरान के ऊपर जो आपके टैक्स का भी बायस बनते हैं, जो आपके मुल्क चलाने का भी बायस बनते हैं। आप उन्हीं पे सख्तियां करके उनके बच्चों के लिए मजीद आप इस मुल्क की जमीन को तंग किए जा रहे हैं।
जनरल सेक्रेटरी जिना सुपर मार्केट अब्दुर्रहमान सिद्दीकी ने कहा कि ताजिर दोस्त स्कीम आजकल एक अहम मसला है जिसका हल धमकियां नहीं बल्कि मुशावरत है। जहां तक ताजिरों पर सख्ती की बात है, ये माजी में भी करते रहे हैं, अब भी करके देख लें। ताजिर जो है वो टैक्स देने के लिए तैयार है, हमेशा देता भी रहा है और देता रहेगा, लेकिन जब तक इसको चोर समझना छोड़ देंगे तो ताजिर आप देखिएगा कि टैक्स देना कितना आसान हो जाएगा, पॉलिसी भी अच्छी आ जाएगी। ये ताजिर दोस्त नाम रख दिया गया है, लेकिन ताजिर से दोस्ती का सबूत इसमें बिल्कुल पेश नहीं किया गया। ताजिर रहनुमा शाहिद अब्बासी ने कहा कि जो लोग सालों से टैक्स अदा कर रहे हैं, उन्हें ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्टर होने के लिए दबाव क्यों डाला जा रहा है। खौफ का माहौल खत्म करें, लोग जोक द जोक टैक्स नेट में आएंगे। अगर आपने इस लोगों को टैक्स नेट में लाना है, ताजिर बरादरी को, रिटेलर को टैक्स नेट में लाना है, तो इस टैक्स जो है स्कीम को आसान बनाया जाए। आसान बनाकर इसको जो है वो इसके लिए आगाही मुहिम भी चलाई जाए और लोगों को शऊर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ताजिर इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। ताजिरों ने कहा कि धमकियों और नोटिस भेजने से मसाइल हल नहीं हो सकते। ताजिरों के नुमाइंदा इदारों और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, मुतफिका मशावरत से पॉलिसियाँ लेकर आएँ, फिर अमल दरामद में आसानी होगी। कैमरा मैन आकिब राना के साथ राना फरूख, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करते हैं वर्ल्ड कप की। ICC T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा इवेंट की 2 नाकाबिल शिकस्त टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 पर आमने सामने आएंगी। आलमी कप 2024 के फाइनल में रसाई हासिल करने वाली जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें पूरे इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहीं। दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज में 7-7 और सुपर 8 में 3-3 मैच खेले। मेगा इवेंट का फाइनल जीतने वाली टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने के बाद दूसरी नाकाबिल शिकस्त टीम को हराकर ट्रॉफी उठाने वाली पहली टीम बन जाएगी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे। जराये के मुताबिक कप्तान बाबर आजम की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फिजिकल ट्रेनिंग जारी है और वो आइंदा हफ्ते से नेट प्रैक्टिस करेंगे। इससे कबल कौमी क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में बाबर, रिजवान और शाहीन को ड्रॉप करके नए खिलाड़ियों को मौका दिए जाने का कवी इम्कान जाहिर किया गया था। बांग्लादेश क्रिकेट टीम अगस्त के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगी। दौरे में बांग्लादेश टीम 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। टेस्ट मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं, जबकि टेस्ट मैचेस कराची और रावलपिंडी में कराने की तजवीज है। रुख करते हैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे का। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के एयरपोर्ट की छत गिरने से एक शख्स हलाक और 6 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में शदीद बारिश के बाद जुमा की सुबह एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके नतीजे में अब तक एक शख्स हलाक होने की तस्दीक हुई है, जबकि 6 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय सिविल एविएशन के मुताबिक नई दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत मूसलाधार बारिश के बायस गिरी, जिसके बाद मुतासरा टर्मिनल से फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है और उसकी बहाली के लिए मुतबादिल इंतजामात किए जा रहे हैं। एविएशन हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद टर्मिनल 1 पर 16 परवाजों की रवानगी और 12 की आमद थी, जिसे मनसूख कर दिया गया है। भारतीय मीडिया का बताना है कि नई दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिरा और छत का बैम भी गिर पड़ा। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में साबिक अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन का मोमी मुजस्मा शदीद गर्मी के बायस पिघल गया। सख्त मोम से बना हुआ ये मुजस्मा फरवरी 2024 में शुमाली मगरबी वाशिंगटन के एक स्कूल में नस्ब किया गया था, जिसका मजमूई वजन 1360 किलोग्राम है। 6 फुट के इस मुजस्मे में साबिक अमेरिकी सदर को कुर्सी पर बैठा हुआ देखा गया। शदीद गर्मी के बायस इब्राहिम लिंकन के मोमी मुजस्मे का सर और टांगें पिघल गईं। मुजस्मे को पिघलता हुआ देखकर स्कूल की इंतजामिया ने इसे फौरी हटा दिया, क्योंकि लोग पिघलते हुए मुजस्मे की तस्वीर लेकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। मुजस्मा पिघलने का वाकया पहली बार नहीं हुआ, बल्कि माजी में भी इब्राहिम लिंकन का मुजस्मा पिघलता रहा है। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइजो का काला जादू करने का इल्जाम में 2 वज़रा समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार वज़रा में वज़ीर माहौलियात फातिमा शमनाज सलीम और उनके साबिक शौहर आदम रमीज भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गिरफ्तार मुल्जिमान को 7 रोज के रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फातिमा शमनाज सलीम को वजारत माहौलियात के ओहदे से भी हटा दिया गया है। मालदीव की हुकूमत और सदारती दफ्तर ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।